Warsaw 3, a soulful symphony of Gujarat's musical heritage. Renowned singer and lyricist Priya Saraiya has launched Warsaw 3, the latest season of her celebrated Gujarati musical project, blending folk traditions with contemporary influences. The album features a stellar lineup including Shankar Mahadevan, Shreya Ghoshal, Aditya Gadvi, and Geeta Ben Rabari, with devotional hymns, romantic ballads, and fusion tracks. Warsaw 3 transcends generations, reaffirming Gujarat's status as a cultural powerhouse. Produced by Jay Mawani, the album is not just a musical experience but a testament to the timeless essence of Gujarat folk music in a modern era. Report Bilkul Online. Hi, this is Priya Saraya. I'm a singer, composer, and songwriter, and I have come up with this beautiful folk music series in Gujarati called Warsaw Season 3. And how many songs are there? In Warsaw Season, we have 6 songs. So, starting from 21st of March, every week we'll be releasing one song. And you have incorporated all Gujarati singers, or there are singers from Bollywood as well? Yes, definitely there are Gujarati singers as well as we have Shankar Mahadevan ji and Shreya Ghoshal ji. They are really blessing us in this journey. Big names. But why did you choose to go beyond Gujarati singers? Yes, I really want, I think after social media, there are no borders left, there are no boundaries in music at least. We listen to all kinds of music, all genres. Music from all around the world is accessible at your fingertips. So I feel that even my Gujarati music, which I'm extremely proud of, and it's really rooted in me, I really feel that if I am enjoying this music so much, I'm sure that a non-Gujarati would also enjoy this music so much. So that's the primary reason of collaborating with such big names. Here you are yourself so young, but such a giant leap you have taken. Why this thought of Warsaw came to you? I have always been connected to my roots, as I said. I started my journey singing Gujarati music, doing daira shows, and I have really good memories of singing Garba with my grandfather. So when I started writing in Bollywood, started writing Hindi film songs, somewhere I was always feeling that there is something missing in my life, even though after receiving all the success and awards and everything, something was always missing, and I found my calling in 2023 and I released Warsaw Season 1. Where do you see Warsaw going, say after 5 years? I have already started getting comments from people that we see this as a Coke Studio of Gujarat. So I'm really happy, and now it's a big responsibility on my shoulder that I have to come up with great music and music that connects people. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. हे तुंदा
પિતા છે શંકર દેવ દેવતા મહેર કરો ને મહારાજજી કાનમાં કુંડળ જડી હળે રે સ્વામી તમને સુધારા કાનમાં કુંડળ જડી હળે રે સ્વામી તમને સુધારા ગળામાં મોતીડાની માળ દેતા ગળામાં મોતીડાની માળ દેતા મહેર કરો ને મહારાજજી રાવત રણશીની વિનતી રે સ્વામી તમને સુધારા ભક્તોની રહેજો સાય દેતા ભક્તોની રહેજો સાય દેતા મહેર કરો ને મહારાજજી મહેર કરો ને મહારાજજી old generation, the new generation are all very proud to be Gujaratis. मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड क्योंकि गुजराती ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है ओवर द इयर्स इवन तो मैंने बहुत कम गाने गाए हैं गुजराती में मुझे फिर भी आप लोगों का इतना प्यार मिला है सो उसके लिए पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बट ऑल्सो वारसो का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत स्पेशल है वारसो के भी जो फैंस हैं आई एम श्योर कि हमारे लिए एक बड़ा नया मोमेंट तैयार हो रहा है बहुत यूनिक और बहुत हाईलाइट मोमेंट आ रहा है जब आप ये गाना सुनिएगा आपको समझ में आएगा क्यों मैं कह रही हूँ ये बहुत दिल से बनाया हुआ एक प्योर डिवाइन सॉन्ग है जो आप सब गा सकते हैं चाहे वो आप डिवोशनल तरीके से गाएं या किसी के लिए गाएं या अपने आप में सुने दिस इज अ सॉन्ग फॉर एवरीवन and I hope the journey of Warsaw continues. This is Warsaw 3 powered by KDM and अब 3 में हिस्सा बनी हूँ पहली बार. Hopefully Priya will make me a part of it more of. Listen to Warsaw's beautiful songs and my song also Lot of Love.
શંકર સરને મેં એકચ્યુઅલી જ્યારે આ પ્લાન કર્યો કે મારે ગણેશ વંદના કરવી છે બિકોઝ પહેલી સિઝન અને બીજી સિઝન બંનેમાં આપણા બાળ કલાકારો સાથે જોડાયા છે અને જ્યારે યુટ્યુબ પર કે સ્પોટીફાઈ પર એ ગીત રિલીઝ થાય અને જે કોમેન્ટ્સ આવતા હોય છે પેરેન્ટ્સના કે વારસો થકી અમારા સ્કૂલમાં ઘણા લોકો અમને વિડીયોઝ મોકલતા હોય છે કે સ્કૂલમાં એ લોકો ગુરુજીના નામની માળા છે ડોકમાં કે દરિયો રે ડોલે માઝમ રાતરો જે વારસોમાં ગીતો આવ્યા હતા તો એના અમને વિડીયોઝ આવતા હોય છે કે અમે ટીચર્સે સ્કૂલમાં બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે આ બધા વિડીયોઝ અને આ બધા આપણા ગુજરાતી ગીતો બાળકો જ્યારે ઘરે બેસે છે તો સાંભળે છે અને એન્જોય કરીને સાંભળે છે એટલે ફક્ત એવું નહીં કે પેરેન્ટ્સે કહ્યું કે આપ કરો તો કરી રહ્યા છે એ લોકો જેન્યુઅલી પોતે સાંભળે છે કેમ કે એ લોકો જોઈ રહ્યા છે કે મારી જ ઉંમરના બાળકો મારી સામે આટલું સરસ ગાય છે તો મારે પણ ગાવું જોઈએ તો એ એક ઇમોશન બાળકોમાં જોયું તો એવો માઇન્ડમાં વિચાર હતો કે આ ગણેશ વંદના એક કરીએ અને મારી ખૂબ ફેવરેટ ગણેશ વંદના છે આ અને જ્યારે આ ગણેશ વંદનાનો વિચાર આવ્યો તો શંકર મહાદેવનનું નામ આવ્યું કે ડેફિનેટલી એમના અવાજમાં આ ખૂબ જ સુંદર લાગશે અને આઈ કોલ્ડ હિમ અને તરત જ એટલા શું કહેવાય ડાઉન ટુ અર્થ છે कि तरह से जब मैं कहा हाँ मैं करूँगा ना मैं गाऊँगा गुजराती तो मुझे करेक्ट कर देना मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत होगा तो मुझे माफ कर देना એવું કરવું પડ્યું તો એની જરૂર પડી એક બે જગ્યાએ યસ બટ હી વોઝ વેરી સ્વીટ અને હી સેડ એમને એમના વ્યસ્ત સ્કેડ્યુલમાંથી ટાઈમ આપ્યો એન્ડ હી અપોલોજાઇઝ કે હું વિડીયો માટે નહીં આવી શકું પણ હું તમને સરસ કંઈક શૂટ કરીને મોકલાવી આપીશ સો દેટ્સ વાય વી હેવ ઇન્કોર્પોરેટેડ એમના શોર્ટ્સ તો ખૂબ જ એમને ગાઈને ખૂબ જ સારું લાગ્યું એમનો મને કોલ આવ્યો કે મને આવા બીજા ફોક ગીતો તમારા ગુજરાતીના ગાવામાં હજી પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે તો પ્લીઝ હિચકિચાતા નહીં કે હું બીજા સિઝનમાં ગાઈશ નહીં અને મને ફરીથી યાદ કરજો ઘણું છે અમારે પણ અમે ભેગા થયા હતા બીજા કોઈ કામ માટે અને ત્યાં કુલદીપે સંભળાવ્યું અમને અને ત્યાંથી બસ જ્યારે કનેક્ટ થઈ ગયા કે બસ આ ગીત વારસોમાં આપણે રાખીએ એટલે કહી શકાય કે આ ગીત અમને સિલેક્ટ કર્યા છે વાહ ભાઈ વાહ વાહ પ્રિયાજી કેવો રહ્યો અનુભવ અઘોરી મ્યુઝિક સાથે નવું બેન્ડ નવોદિત કલાકારો મારા માટે ખૂબ જ નવું હતું કેમ કે ઓબ્વિયસલી આ ગીતમાં હું રેપ નથી કરી રહી હું ગાઈ જ રહી છું મે બી આવનારી સિઝનમાં કદાચ હું ટ્રાય કરું રેપ કરવાનું બટ જ્યારે એક લાઈન એમણે મને કહી કે પહેલું પગલું હિમાલય માથે માનો મંડાય અને માનો ભેડિયો જે લહેરાય છે તો મને ભેડિયો શબ્દ મને પોતાને નથી ખબર ભેડિયો કોને કહેવાય કેમ કે મુંબઈમાં ઉછરેલી છું અને એટલું શુદ્ધ ગુજરાતી નથી મારું તો મેં એમને પૂછ્યું કે ભેડિયોનો અર્થ શું થાય અને એમણે મને આખું એક્સપ્લેન કર્યું અને ખાલી જ્યારે એક્સપ્લેન કરી રહ્યા હતા મારા રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા તો મેં કીધું મને આ ગીત પ્લીઝ તમે તમારા ચેનલ પર નહીં કરતા મને વારસોમાં આ ગીત ઇન્કોર્પોરેટ કરવું છે એન્ડ વેરી સ્વીટ ઓફ ધેમ કે એમણે સાથે કોલેબોરેટ કર્યું સો થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ કુલદીપને પૂછીશ કે કેવું આ વારસો સિઝન 1 સિઝન 2 થી આ પરિચિત હતા તમને ખ્યાલ હતું કે આવું છે એક સિરીઝ આવી નીકળે છે દર વર્ષે તમને ખ્યાલ હતો ખરો યસ અને એમાં ભાગરૂપ થયા એનો અનુભવ કેવો રહ્યો પહેલાં તો ખૂબ મજા આવી અમને લોકોને માતાજીની આરાધના અમને વારસોમાં પણ કરવા મળી અમે લોકો કરતા જ આવ્યા છીએ અને ઘણો સારો અનુભવ હતો માતાજીનું ફરીથી એકવાર આરાધના કરવા માટે અમે લોકો ભેગા થયા અને 70 to 75 વૃદ્ધ માણસો સુધી જે આમાં જેટલા પણ ગીતો છે એ બધા સાંભળી શક્યો છે મતલબ બધી એજ ગ્રુપના ગીતો છે તો બસ અમારું તાત્પર્ય એ જ છે કે આ ગીત બધા લોકો સુધી પહોંચે અને આપણું કલ્ચર આપણે જે માતાજીની વસ્તુઓ છે જેમ કે ભેડિયો છે માતાજીના પગના થાપા હાથના થાપા એ બધું લોકોને નાના બાળકોને
જ છે અમારું કે વારસોની સિઝન્સ આવતી રહે બધી, અમે જ્યાં સુધી જીવીએ એના પછી બી આવતી રહે. વાહ ભાઈ વાહ, ઓહો, એટલું બિઝી થઈ ગયો હું. અંગોળી મ્યુઝિકનું સ્વાગત વારસોના પરિવારમાં, અને કાયમ માટે એમ કહે છે એવો માતાજીનો ભેળિયું સેકન્ડ વીકેન્ડ એટલે આવતીકાલે, ત્યારબાદ બીજું ગીત, અને એના પછી રાજસ્થાન અને ગુજરાત આ બંને બહેનોને જોડતું એક સુંદર મજાનું ગીત જેમાં પ્રિયાબેનનો સાથ આપી રહ્યા છે ગીતાબેન રબારી. વાત છે એ પ્રણય ગીત છે, લવ સોંગ, અને વાત છે બે બેનપણીઓની અને પોતાના પિયુજી વિશે અથવા પોતાના પ્રિયતમ વિશે વાત કરતી બે બેનપણીઓ. વિનંતી કરીશ ગીતાબેન રબારીને કે આપ શ્રી પ્લીઝ તમારો આ વારસોમાં જે અનુભવ છે એ પ્રિયાબેન સાથેનું જે કોલેબોરેશન છે પહેલી વાર વારસોમાં આપનું પદાર્પણ, તો એ કેવો રહ્યો અનુભવ અને પ્યારો લાગે વિશે થોડુંક જાણવું છે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. વારસોમાં જોડાવા મારા માટે એક ગૌરવની વાત છે. ખૂબ લાંબો સમયથી વારસો જોતી આવી છું અને આ વખતે હું વારસોમાં દેખાઈશ તમને બધાને, એટલે થેન્ક યુ પ્રિયાબેન કે આપે મને યાદ કરી. અને આ જે ગીત છે આમ વર્ષોથી રાજસ્થાની ભાષામાં છે. એક સખી એમના વાલરના વખાણ કરતી હોય છે, એની બેનપણીને કહેતી હોય છે. એટલે એ ગીતને અમે કેમ કે અમારું કચ્છ અને સિંધ રાજસ્થાન આ થોડી ભાષા અમારી લગતી છે, અમારું સંગીત ત્યાંથી લગતું છે, એટલે કચ્છી લોકો તો સમજી જશે, પણ ગુજરાતી અમે એને કરીને મૂક્યું છે, એટલે આપ બધાને ગમશે. આપ બધા વધારશો બી આશા છે. કંઈક અલગ રીતે અમે આમાં મ્યુઝિક કર્યું છે, તો થેન્ક યુ પ્રિયાબેન. અને વારસોમાં મારા જેટલા પણ સિનિયર કલાકારો છે એ પણ છે આમાં સાથે, એટલે મને એમની સાથે કામ કરીને ખૂબ મજા આવી. થેન્ક યુ. આવી રૂડી અજવાળી રાત જે લગ્નોમાં પણ ખૂબ જ સુપરિચિત છે, લોકપ્રિય પણ છે, અને પ્રેમની એક નવી પરિભાષા આપતું આ ગીત કેવો રહ્યો અનુભવ વારસા સાથેનો? કીર્તિ સાગઠિયા. મહાદેવ આપ સૌને. પહેલી વાર હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ. પહેલે તો વારસો એટલે મારા માટે શું છે એ કહીશ. અમે જેટલા આર્ટિસ્ટ છે ને, અમારા ઘરે જો બાળક જન્મે તો અમે વસિયતમાં એને ગાયકી અને કલા જ આપીએ છીએ. અને જ્યારે કંઈ કળા પડે તો એ વસિયત વારસામાં તબદીલ થાય છે. એટલે આ ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે વારસો હું જેની રાહ જોઈ રહ્યો હતો એ છેલ્લે ત્રીજા પડાવે આવીને મને ફળ્યો છે. રહી વાત આવી રૂડી અજવાળી રાત, આ ગીત મેં હું જ્યારે 7-8 વર્ષનો હતો ત્યારે પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલ સામે સાંભળ્યું હતું. એ પછી નવરંગી ચૂંદડી કરીને એક પિક્ચર આવ્યું હતું. એ વખત ત્યારે આશા ભોસલેજી અને પ્રફુલ્લ દવેએ ગાયું હતું. આ ગીત સાંભળીને લોકો પ્રેમમાં પડે છે, ઓકે, પણ હું પહેલી વાર આ ગીતના પ્રેમમાં પડ્યો છું. એટલે આ છે લોક સંગીતની તાકાત કે ગીતો સાંભળીને લોકો પ્રેમમાં પડે, પણ ગીત સાંભળીને ગીતના પ્રેમમાં પડે, એ લોક સંગીતની તાકાત છે. એટલે આ ગીત વિશે હું બહુ વધારે નહીં બોલીશ. આ જ્યારે આવશે એક ભાવ હતો મારે આ ગીત વિશે, એ મેં પ્રસ્તુત કર્યું છે. અને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ સૌએ અત્યાર સુધી વારસાને સાચવી રાખ્યો છે. એટલે હું પાછી તમને વિનંતી કરીશ કે આવા વારસા ઘણા છે, પણ એ વારસાને તમારા જેવા લોકો જોઈએ છે, જેને સાંભળે અને જેને સપોર્ટ કરે. એટલું જ કહીશ. જય હો, ક્યાં વાત છે. કોલેબોરેશન તમારું કેવું રહ્યું? હેલો, નમસ્કાર. ખૂબ
ખૂબ જ સુંદર. જ્યારે પ્રિયાબેન મારા ઘરે વારસો 3ની સિઝન માટે ભજનની શોધમાં આવ્યા, મને વાત કરી કે મને એવું ભજન આપો, એવી રચના આપો. ત્યારે મને મારા હરીને ક્યાં જોવા જાઉં એ સતત યાદ આવ્યું. અને પહેલું જ ભજન મેં જ્યારે એ સંભળાયું ત્યારે એને એટલું ગમી ગયું કે બીજું ભજન સાંભળવા એ માંગતા જ નહોતા. મારા હરીને મારા હરીને મેં મારી કારકિર્દીની શરૂઆત મારા પિતાજી સાથે કરી ત્યારે એ ભજન ગાયેલું 45 વર્ષ પહેલાં. અને એ પાછું જ્યારે પ્રિયાએ મને વાત કરી કે આ ભજન તમારી સાથે શ્રેયા ઘોષાલ ગાઈ રહ્યા છે, ત્યારે મારો આનંદનો પાર ન રહ્યો. કારણ કે પેલો પિતાજી સાથે અને હવે શ્રેયા ઘોષાલ સાથે ત્યારે બહુ ખૂબ આનંદ થયો મને. અને એનાથી આનંદની વાત એ છે કે મારી ત્રણ પેઢી વારસો સિઝનમાં વારસો શ્રેણીમાં કામ કરેલી છે. એ બધું મારા માટે આનંદની વાત છે કે મારો પૌત્ર છે આદિત્ય, એ પણ શંકર મહાદેવની સાથે ગાઈ રહ્યો છે. સંગીતા તો છે જ. એટલે મારા માટે ખૂબ જ આ આનંદનો વાત હતી. અને પ્રિયાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ પાડ્યા કે આવા નવા વર્ષો સુધી તમે કાર્ય કરતા રહ્યો, વારસો જાળવતા રહ્યો, એવા શુભ આશીષ. પ્રિયાજીને પૂછીએ એ પહેલા એક બહુ જ સ્પેશિયલ વિડીયો. विघ्न विनाशक बंधो वरदायक गणराय प्रसन्न हो वे शारदा गुरुवर लागू पाए. This is so awesome. मतलब સૌથી પહેલા I would like to give a deep gratitude and thanks. બહુ થેન્ક યુ કહું છું એક એવા વ્યક્તિને જેણે વારસો અને અમને KDM ને જોડ્યા, એ પૃથ્વીભાઈ. તરત એમનો ફોન આવ્યો અને પૃથ્વીભાઈએ કીધું કે આ આટલો સારો કોન્સેપ્ટ છે સચિનભાઈ, એકવાર તમે જોઈ લો. અને મેમનો પ્રિયાબેનનો નંબર શેર કર્યો. એન્ડ ધ મોમેન્ટ એ કોન્સેપ્ટ જોયું ને, તો વી થોટ ધેટ ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી સપોર્ટિંગ બટ એ અમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એઝ અ કોર્પોરેટ એ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. અને ભાઈ ઘણા શબ્દો, એક તો પ્રભાવી શબ્દકોશ મારો નથી, પણ ભાઈ જે બોલતા હતા એમાંથી 3 શબ્દ મને મળ્યા અને મને લાગે છે કે બેન એ જ કરી રહ્યા છે. ધેટ ઇઝ કનેક્ટિંગ ઓલ ધ સ્ટાર્સ એન્ડ ધ સુપરસ્ટાર્સ. ગુજરાતીના આપણા જેટલા સિંગર્સ છે એ લોકોને કનેક્ટ કરે છે, એમની સાથે કોલેબોરેટ કરે છે. અને મને લાગે છે કે ન ભૂતો ન ભવિષ્ય એવો નવો સર્જન એટલે કે ક્રિએટ કરે છે. અને એમ જોવા જઈએ તો KDM નો વાઇબ જે છે ને, KDM એનો વાઇબ, અમારા જે પ્રોડક્ટ્સ છે એનો વાઇબ, અમે ખાલી પ્રોડક્ટ નહીં એની સાથે એનો વાઇબ છે એ છે કરો દિલ કી મરજી. અને મને એમ લાગે છે કે ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ કે એમના પાસે, પ્રિયાબેન પાસે એટલા ઓપ્શન્સ હતા કે ઘણી રીતે એ પોતાનો કરિયર પોતે આગળ કરી શકતા હતા, being in the tribe where she is. બટ કેટલી સરસ વસ્તુ કરી કે એમણે પોતાનો હાર્ટ જે છે ને, દિલને ફોલો કર્યો, દિલની મરજી ફોલો કરી. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે આ વારસો એક લેગેસી છે અને લેગેસી છોડવાનો છે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ what I learned from here today is કે આપવામાં જે મજા છે ને એ લેવામાં નથી. And that is what I say, that when you take, you become a lake. તમે નાના તળાવ બનો છો જ્યારે તમે કાંઈ લો છો ત્યારે. But when you are a giver, you become a river. And that is what Warsaw is all about. Thank you so much. Thank you. પણ જે કેવો રહ્યો તમારો અનુભવ એઝ અ મ્યુઝિક પ્રોડ્યુસર એન્ડ ધી અરેન્જર? નમસ્કાર બધાને. સો એક્સપિરિયન્સ ઇઝ શું કહેવાય કે લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ જ છે મારે માટે તો. બિકોઝ ઇવન સીઝન 1 થી લઈને સીઝન 2 સીઝન 3 જેટલા પણ સોંગ્સ, ફોક સોંગ્સ
જે પર્પસ છે ને એનો હું જીવતા આપનું એક્ઝામ્પલ છું કે હું શીખી રહ્યો છું 1200 થી હું જોડાઈ રહ્યો છું. તો જેમ કે ભાવના મેમના વોઇસ જે મેમે કીધું વોઇસ નોટ મોકલ્યો મને મેં સાંભળ્યો કોઈ પણ ગીત હું મ્યુઝિક માટે મ્યુઝિક ઇઝ બેઝિકલી ફીલ કે સાંભળવાવાળાને અમે જે સિંગર ગાઈ રહ્યા છે કે જે પણ મ્યુઝિક છે કનેક્ટ થવું જોઈએ રાઈટ. તો એ માટે શું ગાઈ રહ્યા છે શબ્દોનો શું મતલબ છે એ સમજવું જરૂરી. તો મારું પણ શબ્દકોશ છે કીધું એટલું સ્ટ્રોંગ નથી તો મારે મેમને પૂછવું પડે વોટ ઇઝ ધ મેમ વોટ ઇઝ રેડિયો હમણાંની જનરેશનનો જીવતું જાગતું એક્ઝામ્પલ હું એક્ઝામ્પલ આ વસ્તુ કે કેવી રીતે આ વસ્તુ હેલ્પફુલ બનવાની છે આગળ જતા પણ. તો મિનિંગ સમજુ કે અચ્છા ઓકે ધીસ ઇઝ એક બે વાર ટ્રાય કરું કે જાતે થોડું અચ્છા કવિ શું કહેવા માંગે છે આમાં પણ અંતે પછી હું મારે પૂછવું પડે કે તમે એક્ઝેક્ટ સમજાવો તો પછી એ રીતે થોડું એ રીતે લઈ જવાય. બટ ઓવરઓલ અગેન એક જ વર્ડ છે લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ ફોર મી એન્ડ જેમ જેમ બધાના ઇનપુટ્સ આવે એમ બધું શીખવા જાણવા મળે. સો યસ ધેટ્સ ઇટ. વાહ ભાઈ વાહ સરસ.